जय जगन्नाथ मु वेलकम कर फ्रेश वीडियो को। तो वीडियो जदि आपको भल लगुच तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें वीडियो को फर्स्ट शेष पर्यंत देखा। आज तो सकाल सकाल पलि आसी पोकड़ा माछ देखिपे आज जमी जन जाक जा सकाल सकाल हाट धरी पलि आसिलु पोला माछ। आज पोला माछ बेसरटे कर जेहेतु गोट धरिक पलि आसती तो घरे ही बाछापी पड़ो मत कौन कहबी। तो चलते देखिए मुझे केमती पोला माछ बाछुची। तो संडे टी नॉनवेज तो दरकार संडे जो नॉनवेज नहले ना मत भल लगे से सकाल सकाल रोही भाकुर किसी भी आनु कि आम जन जाक फेवरेट है रोही भाकुर। तो सकाल सकाल से किसी भी न आनिकी आज पोला माछ धरिक पलि आसिलु। तो चलतु मोपाई तो गोटे टैक्स पड़ी तो मुझे माछ केमती क्लीन करुँची आपण मैंने देखते। हाँ आज मो तरकारीटा केमती कौन करुँची तो देखी तो आप मैंने देखते वीडियो को स्किप जमा करतु ना जमा भी जापर कौन हो कौन नहीं। तो देखते चलते माछ सकाल पलि आसी तो आज मुझे ही करी देखो तो बढ़िया देखा। आज जेहेतु मछटा को धरिक आसी तो मत बाछबार जमा भी मैंने जना ना तो धरिक जेहेतु आसी तो जमी तो करने को पड़ो। तो चलतु बेस लेट न कर टाइम आसिक होगला 11टा। चलते सांग मैंने पूरा रेडी आप्रोन पिंधिकी तो ये चलते स्टार्ट करवा। माछ तो मुझे भी बाछिनी यहाँ मोर फास्ट टाइम माछ भजा। तो देखिए केमती कौन करुच्ची पनिर काटिले एक्चुअली भल हुए किंतु मु तो केबे पनिर काटेनी कि छुरी काटेनी किंतु मो पाखे जेहेतु पनिर नाला तो बाध्य होगी मत काटबार अच्छी। किंतु मजी फ्रेश माछटा जेहेतु आनी निजे जाकि बाछिकी टाण माछटा धरिकी आसती आमको एक्चुअली केबे भी एमती माछ भल नुह किंतु सब बेले सेम सेम खाईकिना विरक्त लगी जाए ना से भाविलु कि आज टे नुआटा नहीं जावा माने नुआ तो नुह माने टे अलग माछ नहीं गले आम ट्राए करिया। आ मोर माछ बाछिया समय बिलु आसीगला बिलु आसिकी पूरा झरका आरपटे आउ गोटे बिले अच्छी ना दिजन जाक पूरा सी सेपटे रडी छाड़ुची ये आसिकी मैंने मत हैरान कर व्यस्त ताको बाड़े पकाऊँगी मुझे बाड़े पकाऊँगी एमती ही आमर चलती। माछ ये जगिकी धरिकी बसला यापाई तो अलग माछ आसूची ये माछ गुड़ा केवे खाइबनी कारण टिके लुणी माछ जो ना समुद्र माछ लुणी माछ आनले टे स्मेल हुए ना जो सिझेला पर तो ताको बास्ना हेले ही सी खाइब एमती माछ से जमा खाइबनी। ये झरका पटू आसला नहीं माछटा को पड़ला ये जगिकी बसवा कौन कर ये बेचारा जगिकी एमती बसला आ मुझे भयस भोर दौची ना ये मो पाखे पूरा चुपचाप होगी शोची आमती जगिकी से फास्ट लास्ट बस आ भितर मोर सब माछ बछा धीरे 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 मुझे सब किसी रेडी कर देती। आउ देखिपे भात भी एपटे बसी भातटा माघ करदेवी ना डेक्ची छिटका पड़ुची माछ भजा भजी कला समय तो से बहुत जल्दी ता भर मो हाथ भी कटिगला कारण जेहेतु मत जना ना आउ फास्ट टाइम करुच्ची। हाँ मो सासू माँ को बहुत भल भाव जना सी सब बेले घरे करती मत गोटा जना ना आउ ट्राए तो करिछि किंतु बहुत भल से मु क्लीन करी मु भाभी पार नथि एमती करी किंतु बहुत भल से क्लीन कली। आउ भातटा जेहेतु होगला पर माछ सब भजा भजी आरंभ करवा। आज बस माछ बेसर को भात करुच्ची देखो आगू कौन कौन करुच्ची देखो ये माछ पूरा क्लीन करी पलि आसली धोईकी पूरा सब जो छुरी गुड़ा सब धुआ धुई करी पलि आसली आईटा को काढ़ीदेवा यहाँ रहा माने आईस छिटका पड़ी ना ताको टिके क्लीन करी धुआ धुई करी तो यहाँ को आउ देह रखी यहाँ काढ़ी रखीदेवी
ଆଉ ତାକୁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇକି ରଖିଦେଇକି ଲାଷ୍ଟକୁ ଭାଜିଦେବା। ଭାତଟା ଗାଳି ସାରିଲା ପରେ ଏଟାକୁ ମୁଁ ଭାଜିବି, କାହିଁକିନା ଛିଟକା ମିଟକା ପଡ଼ିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ନା, ସେଥିପାଇଁକା ଡେକ୍ଚି ଫେକ୍ଚି ଛିଟକା ହେଇଯିବ। ଲୁଣ ହଳଦୀ ଏଇଠି ଆଣିଲି। ଏ ହଳଦୀ ମୁଁ ଗାଁରୁ ସବୁବେଳେ ଧରିକି ପଳାଇ ଆସେ, ଦେଶୀ ହଳଦୀଟା, କନ୍ଧମାଳର ଏଇଟା ଦେଶୀ ହଳଦୀଟା। ଏଇଟା ଚୁରେଇକି ମୁଁ ଧରିକି ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ବାହାରେ ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଗୋଟେ ମାସ ପାଇଁ ଗାଁକୁ ଯାଏ ନା, ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ କିଛି ଜିନିଷ ମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହଳଦୀ ଏକା ସବୁ ମୁଁ ଧରିକି ପଳାଇ ଆସେ। ମୋତେ ଏଠାର ହଳଦୀ ଏତେ ମାନେ ଟିକେ ବେଶୀ ହଳଦିଆ ଏଇ ହଳଦୀଟା ଟିକେ ଭଲ, ତ ସେଥିପାଇଁକା ଏଇ ହଳଦୀଟା ମୁଁ ଧରିକି ଓଡ଼ିଶାରୁ ପଳାଇ ଆସେ। ଆଉ ମୋର ପୁରା 6 ମାସ ପାଖାପାଖି ପଳାଏ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ପୁଣି ମୁଁ ଆଉଥରେ ଧରିକି ଆସେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୟା ଭିତରେ ମୋର ଗୋଳାଗୋଳି ଏଇଠି ସରିଯିବ, ତାପରେ ଭାଜିବ ଆଉ। ଭାତଟା ଗାଳିକି ରଖିଦେଲି। ଆଉ ଏବେ ମାଛ ଭାଜିବା ପାଇଁ କଡ଼େଇ ବସାଇ ଦେଇଛି, ତା ଭିତରେ ଆଳୁଟା କାଟିକି ଟିକେ ରଖିଦେବା। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସବୁ କିଛି କରିବାର ଅଛି। ଟାଇମ୍ ଆସିକି ଯେହେତୁ ହେଇଗଲାଣି 11:30 ପରେ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ। ଆଉ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପୁରୀ ତରକାରୀ ସକାଳୁ ଇଏ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଖାଇକି ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଟିକେ ନଗଚକ ହେଇଯାଇଛି ତ ନା, ସେ ସେଥିପାଇଁକା ଚୁପଚାପ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଟିକେ ରାଗିକି ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତ ୟା ଭିତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନାଇ ଦେଇଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ କଡ଼େଇ ଯେହେତୁ ଏବେ ବସାଇ ସାରିଲେଣି, ତ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଁ ଆଜି ମାଛଟା ବେସର କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଥର କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ରୋହି ଭାକୁରଟା ସବୁବେଳେ ଖାଉଛୁ, ତ ଆମକୁ ଏଇ ଏଣୁତେଣୁ ମାଛ କିଛି ବି ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ରେଗୁଲାରରେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଖାଇବୁ ବୋଲିକା ଧରିକି ପଳାଇ ଆସିଥିଲୁ ଆଜି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାଛ ଭଲ, ରୋହି ଭାକୁର ବି ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ମାଛ ବି ଆଣନ୍ତୁ, ବେସର ତ କଲେ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ତ ସେମିତି କଡ଼େଇ ତାତି ଗଲାଣି, ତା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲିନ୍ ସବୁବେଳେ କରିଦେଉଛି। ଆଉ ମାଛଟା ପକାଇବା ଏବେ। ମାଛଟା ପକାଇଦେଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଥିଲା, ଦୁଇଟା ମୁଁ ପକାଇଲି। ଆଉ ମାଛଟା ବହୁତ ଫ୍ରେଶ୍ ଥିଲା ନା, ଟାଣ ଥିଲା। ମୁଁ ପୁରା ଦେଖିକି ଆଣିଥିଲି, ଯେହେତୁ ଟାଣ ଥିଲା। ଆଉ ଦବିକି ଗଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଛ ଦବିଯାଏ ନା, କଣ୍ଟା ବାହାରି ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡ଼ାକରେ କିଛି ବି ନଥିଲା। ଆଉ ଟମାଟୋ ଆଣିକି ବି ପକାଇଦେଲି। ଏବେ ଯେଉଁ ପରିବା ରେଟ୍, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି, ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଯାହା ରେଟ୍, ଆଉ କୋଚିରେ ତ ଡବଲ୍ ରେଟ୍, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଡବଲ୍ ରେଟ୍। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ଟମାଟୋ ରେଟ୍ ଏବେ କ'ଣ ଅଛି? ସବୁ ପରିବା ଏବେ ବହୁତ ରେଟ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏମିତି କିଛି କଥା, ଯାହା ବି ରେଟ୍ ହେଲେ ତ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପରିବା ତ ଆମର ଆସେ ଏଠି ସପ୍ତାହକୁ ଗୋଟେ ଥର ପୁରା ଧରିକି ପଳାଇ ଆସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛଟା ଲେଉଟ ହେଉଛି, ମାଛଟା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଲେଉଟି ଦେବା। ତା ଭିତରେ କରିଦେବା ମାଛ ବେସର। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଭଜା ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବି ଆଜି କରିବିନି। ପାଗ, ଲେମ୍ବୁ, ଲୁଣ, ଲଙ୍କା ତ ଆଙ୍କର ନିହାତି ଦରକାର, ସେ ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ। ଏମିତିକି ମଟନ୍ ହେଲେ ବି ଆମର ପାଗ ଟିକେ ଦରକାର। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛଟା କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରୁଛି। ମାଛଟାକୁ ପୁରା ନାଲି ନାଲି କରିକି ଭାଜିଦେବା, କଡ଼କ ପୁରା ଛାଣି ଦେଇଛି ମୁଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ମାଛ ବି ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ ପକାଇଦେଲି। ଆଉ ଟମାଟୋ ସବୁ କାଟିକି ରଖିଦେଉଛି। ଆଉ ବେସର ଯେହେତୁ କରିବି, ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଦେବି, ତାପରେ ମୋତେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆରାମସେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିବି। ତ ସେଥିପାଇଁକା ଟମାଟୋ କାଟିଦେଲି। ଆଳୁ ତ ମାଛ ଝୋଳରେ ନ ପକାଇଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ହେବନି, ତ ନିହାତି ଆଳୁ ଦରକାର। ଆଳୁ ବି ମୁଁ କାଟି ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି କଢ଼ିପତ୍ତା ବି ମୁଁ ଧରିକି ପଳାଇ ଆସିଲି, କଢ଼ିପତ୍ତା ଟିକେ ପକାଇକି ଛୁଙ୍କ ମାରିବା ପାଇଁକା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କଢ଼ିପତ୍ତା ପକାଇଲେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ବି ଭଲ ଆସିବ ନା, ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଏଇଟା କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇଥିରୁ ଟିକେ ପକାଇବି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ଆଉ ଘରେ କରି ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ ରାଗ ରାଗ କରିକି ଖାଇବେ, ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିବ। ବେସରଟା ଟିକେ ରାଗ ହେଲେ ନା ଆଉ ଟେଷ୍ଟି। ଦେଖନ୍ତୁ
କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଏଇଟା ଆଉ କହିଲେ ନା ସରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏ ମାଲୋ ମୋର ପଡ଼ିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବୋଲି ମୁଁ ଏଠି କହୁଥିଲି ନା, ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କଡ଼େଇ ତାତିଗଲା ଆଉ ସୋରିଷ ଜିରା ଟିକେ ଆଉ କଞ୍ଚାର ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ମିଶାଇକି ମୁଁ ଟିକେ ତାକୁ ଫୁଟାଇ ଦେଲି। ତାପରେ କଡ଼ି ପତ୍ତାଟା ଟିକେ ପକାଇଦେବି ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଟମାଟୋ ବି ମୁଁ ଏଠି ପକାଇ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରନ୍ତୁ ଆଉ ରାଗ ଟିକେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଭଲସେ ପକାଇ କରନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ମୁଁ ତ ଏବେ କହୁଛି ନା, ମୋତେ ଆହୁରି ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ମାନେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି। ଆଉ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ହଳଦୀ ବି ପକାଇକି ଟିକେ ମୁଁ ଭାଜି ଦେଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଟମାଟୋ ଭଲସେ, ତାପରେ ଆମେ ବେସର ଦେଇକି ଆଉ ଟିକେ ଭାଜିବା। ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଏ ଟିକେ ଦବିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଏମିତି କରିଦେଉଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡଟା ପକାଇଦେଲି ଆଉ ପିଠା ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଲା ପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମେଲ୍ଟ ବି ହେଇଗଲାଣି ଟମାଟୋ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଆଳୁ ପକାଇଦେବା। ଆଳୁଟା ମୁଁ ଭାଜିକି ରଖିନଥିଲି, ଯେହେତୁ ତେଲରେ ଭାଜିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି, ତ ଏମିତି ନର୍ମାଲ୍ ଆଳୁଟା କରିବି ବୋଲି ଆଳୁଟା ଭାଜିନଥିଲି। ଆଉ ବେସରଟା ମୁଁ ବାଟିକି ରଖିଥିଲି, ଜିରା ସୋରିଷ ଲଙ୍କା କଞ୍ଚା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ରସୁଣ, ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ତାକୁ ବାଟିକି ମୁଁ ରଖିଦେଇଥିଲି ଗୋଟେ ୱିକ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡବାରେ। ଏଥିରେ ଯାହା ଥିଲା ଏଥିରେ ଟିକେ ବେସର ମୁଁ ଏବେ ପକାଇଦେଲି। ଆପଣ ଟିକେ ବେସର କମ୍ କରିବେ, ମୋର ଟିକେ ବେସର ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଅଧିକା ହେଇଯାଇଥିଲା, ମାନେ ଗ୍ରେଭି ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରେଭି ଅଧିକା ହେଇନଥିଲା, ଟିକେ ମୋଟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ପାଣିଆ ଆପଣ କରିବେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ବି ବହୁତ ହି ଭଲ ହେଇଥିଲା, ରାଗ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ମସଲାଟା ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ, ବେସର ମସଲା ତ ବେଶୀ ଭାଜି ହେବନି, ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଲା ପରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ପାଣି ଦରକାର, ଆପଣ ମାଛ ଯେତିକି ଆଣିଥିବେ ନା ତାକୁ ଦେଖିକି ପାଣି ପକାଇବେ। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଢାଳି ଦେବେ ପୁରା ଡଙ୍କ ପାଣି ହେଇଯିବ। ତ ଆପଣଙ୍କ କେତିକି ଗ୍ରେଭି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଆମେ ଏବେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଆଉ ଟିକେ ଟକର ମକର ହେଇକି ଫୁଟିଗଲେ ବୋଇଲେ ମାଛଟାକୁ ଆମେ କଡ଼େଇ ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ହଉ, ମୁଁ ଏଇ ପ୍ଲେଟ୍ଟାକୁ ଏଇଥିରେ ଘୋଡ଼େଇବି ବୋଲିକା ମାଛଟାକୁ ଆରପଟକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଦେଲି। ଆଉ ଏ ପ୍ଲେଟ୍ଟା ହିଁ କଡ଼େଇଟା ଆଇଁଷ କଡ଼େଇ, ଏ କଡ଼େଇଟାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ, କଡ଼େଇଟା ଏତେ କଳା ହେଇଛି କେବଳ ଆଇଁଷ କରି ହିଁ ଏଥିରେ ହେଇଛି ଏମିତି। ତ ଏଇ ଗୋଟାକ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ନନଭେଜ୍ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ରଖିଥାଏ, ଏଇଟା କଳା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ତା ଭିତରେ ଘୋଡ଼େଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ଇଏ ଟିକେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଏଠି। ଏବେ ତ ଟିକେ ରାଗିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ମୋ ଉପରେ, ତ ଟିକେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଛ ଖାଇକି ଆସିକି ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ଉପରେ ଶୋଇଛି। ଆର ଏତେ ସାହସ, ଉଠୁନି ଜମାରୁ, ଡାକିଲି ଉଠିଲାଣି ଜମାରୁ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ବାହାରଟା। ୱେଦର୍ ଆଜି ଟିକେ ମେଘୁଆ ହେଇଛି। ଆଜି କ'ଣ, ଏଠି ପ୍ରାୟ ସମୟ ହିଁ ମେଘ ହେଇକି ରହିଥାଏ। ଆଉ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ମେଘ, ମାନେ ପୁରା ମେଘ ହେଇକି ଅଛି। ଏଇ ଚାଲିଲା ମହାରାଜ। ଏମାନଙ୍କର ଡର ଭୟ କିଛି ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କର ମୋ ଘରକୁ ପୁରା ଯେମିତି ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି ରହିଛି। ଆସିଗଲେ ଖାନା ପିନା ଆଙ୍କର ଚାଲିବ ଏବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଛ ତ ବସିଛି, ତା ଭିତରେ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଟିକେ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେବା। ମୁଁ କାଲି ଗୁଡ଼ା ଶୁଖାଇଥିଲି, ଆଜି ସକାଳୁ ତୋଳିକି ଆଣିଲି ହେରି। ଯେହେତୁ କ'ଣ କହିଲେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ନା, ଟିକେ ଖରା ବାଜୁନି, ତ ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଟିଣ ଅଛି, ସେପଟେ ଆମକୁ ଶୁଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଇଏରେ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ରେ ସ୍ପିନ୍ କରିଦେଉଛି, ଯେହେତୁ ଜଲ୍ଦି ଶୁଖିଯାଉଛି। ନହେଲେ ସେମିତି ହେଲେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେବ ନା। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ବେଡ଼ସିଟ୍ ତ 2-3 ଦିନ ନେଇକି ଥରେ ମୋତେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ଯେହେତୁ ବିଲେଇ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁକା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ସଫା କରିକି ଏବେ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ରଖିଦେବି। ଆହୁରି ବି ସକାଳୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିନି। ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ସାରା କାମ ମୋର ସରିଲାଣି। ୱାସିଂ ମେସିନ୍ରେ ମୁଁ ସଫା କରିକି ମେଞ୍ଚାଏ ହେବ ଧୋଇକି ଶୁଖାଇ ଦେଇଛି, ତାଙ୍କର ଅଫିସ୍ ୟୁନିଫର୍ମ ସହ ସବୁ। ଆଉ ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଗେଲୁମେଲୁ ହେଇଗଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ତ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଇଛି। ବେଡ଼ସିଟ୍ ଏକା ସବୁ ଝାଡ଼ିକି ନ୍ୟୁ ବେଡ଼ସିଟ୍ ସକାଳୁ ମୁଁ ପକାଇ ଦେଇଛି, ସଫା ବେଡ଼ସିଟ୍ଟା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଜମା ବି ବାହାରକୁ ଯିବନି। ଇଏ ଉଠିଲେ ମହାରାଜ, ଉଠୁନଥିଲେ ଜମାରୁ ବି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଆଜି ମୋତେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ନେବ, ରାଗିଛ ଏମିତି, ରାଗନି ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଉଠିବ ନା ନାହିଁ, କହିଲି ନା ମୁଁ ଉଠିବିନି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ତତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ତମେ କେତେ ରାଗିଛ।
କହିଲାରୁ ଧଡ଼ପଡ଼ ହେଇକି ଉଠିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଲା ତ ସେ ସିଆଡ଼େ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଟିକେ ରହିଗଲେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ମାଛ ବି ଆ ଭିତରେ ମୁଁ ଆସିକି ମଝିରେ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଭିଡ଼ିଓ କରିନି। ଆଉ ମାଛଟା ପଟକମକର ହେଇ ଫୁଟିଲାଣି। ଆଉ ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଢ଼ିଦେବା। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ନା ଭାତ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ମୁଁ ଆଜି ଯେହେତୁ କରିଥିଲି ଅରୁଆ ଚାଉଳଟା, ତ ଭାତ ଟିକେ ବେଶୀ ଷ୍ଟିମ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆ ଭିତରେ ମାଛଟା ଯେହେତୁ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆପଣ ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ମାଛ ଆଳୁ ପୁରା କାଢ଼ିକି ଆଣିଲି ହେରି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଟିମ୍ ଟିମ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଗୋଟା ଗୋଟା ମାଛ ନା, ମୁଁ ଜମା ବି କାଟିଲିନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟା ଗୋଟା ଆଜି କରିବି। ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଭିତରେ ଏବେ ମୁଁ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଦେଉଛି ନା, ଏବେ ମୋର ପୁରା ଲାଳ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି ଦେଖିକି। ଆଉ ଝୁଲଣ ଆଳୁ ଭଜା ଥିଲା, କାଲି ରାତିର ଝୁଲଣ ଆଳୁ ଭଜା ଥିଲା, ତ ତାକୁ ଟିକେ ମୁଁ ଗରମ କରିଦେଲି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲୁଣ, ଲଙ୍କା, ଲେମ୍ବୁ, ପିଆଜ ଆଉ ମାଛ ଭାତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଙ୍କର ଚଏସ୍ ଥିଲା କି, ଆଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାଇବା ପାଇଁକା ଟିକେ ଭେରାଇଟି ମାଛ। ଆଉ ଆମେ ତ କେବେ ବି ଏମିତି ମାଛ ରିସ୍କ ନେଇକି ଘରକୁ ଆଣୁନା, କାରଣ ଆମକୁ ଯେହେତୁ ଟିକେ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ଆମେ କେବଳ ରୋହି ଭାକୁର ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ମାଛ ବେଶୀ ଖାଉନା। ତ ଖାଇକି ତ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆସିକି ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ଶୋଇବି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପ୍ରବଳ ନିଦ ଲାଗୁଥିଲା ମୋତେ। ମୁଁ ଏଇଠି 30-40 ମିନିଟ୍ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ଶୋଇଛି। ମୁଁ ଯେଉଁଠି ସେ ଶୋଇଛି। ସେ କେବେ ବି ବାହାରେ ବୁଲିବନି, ଆଉ ବାହାରକୁ ତ ବେଶୀ ସେ ଯାଉନି। ଯେତିକି ସମୟ ସେ ଯାଉଛି 5-10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସେ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଉ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏଇ ଖଟରେ ଅଛି, ସିଏ ବି ଆସିଲା ଶୋଇଲା। ଦେଖୁନ ଆଉ ବେକଟାକୁ ଦେଖେଇଛି, ମୁଁ ତା ବେକକୁ ଆଉଁସିବି। ତାପରେ ସେ ଏଇଠି ଶୋଇପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ବି ଏଇଠି ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଶୋଇକି ଉଠିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଉଛି। ବାଏ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୋଇକି ଉଠିଲା ପରେ ନା, ଆଙ୍କ ପେଟ ଟିକେ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ସେ ଇନୋ ପିଇବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ, କାହିଁକିନା ସକାଳୁ ସେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେହେତୁ ପୁରୀ, ତାପରେ ସେ ଭାତ ଖାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପେଟ ଟିକେ ଗଡ଼ବଡ଼ ଥିଲା। ତ କାଳେ ଅଧିକ ହେଇଯିବ ବୋଲିକା ସେ ଇନୋ ପିଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ତାପରର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ ଆଣିବି। ଆଉ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ, ତ ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଏଇଟା 18 ମିନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନା ତା'ର ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ମୁଁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କଲି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆସିବ। ତ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବେ। ଆଉ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।